Welcome to the math class. Today I'm discussing about the increasing and decreasing functions and its problems. Uh, Definition: a function f of x is said to be increasing order. Already we know about the order of increasing. In the interval, this function f of x is said to be increasing order when the derivative of that function is greater than 0. Similarly, this function f of x is said to be decreasing order in the interval, in the given interval, when the derivative of that function is less than 0. అంటే f of x ఇస్తే దీనికి డెరివేటివ్ చేస్తాం మనము. ఆ డెరివేటివ్ వాల్యూ లెస్ దాన్ 0 కనుక వస్తే దట్ ఈస్ ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్. Note, if x minus alpha, two factors, x minus alpha is one factor, x minus beta is another factor, these two factors is greater than 0, then the x lies between minus infinity to plus infinity. So that is minus infinity comma alpha union beta comma plus infinity. If the two factors x minus alpha into x minus beta is less than 0, then x belongs to open interval alpha comma beta. Just open interval alpha comma beta అంటే ఆల్ఫాకి బీటాకి ఈక్వల్ అవ్వదు. ఆల్ఫాకి బీటాకి ఇన్ బిట్వీన్స్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మధ్యలో ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? రైట్. ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం. ప్రాబ్లం: find the intervals in which find the intervals in which f of x is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1 is increasing and decreasing. Increasing and decreasing. Solution: first we have the given function. Given f of x is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1. Now we have the derivative. Find the derivative of that function. Here f dash of x is equal to 6x square minus 30x plus 36. This is the derivative. Now f dash of x is greater than 0. That implies f dash of x means this one. 6x square minus 30x plus 36 is greater than 0. Now we have to find the factors of this one. Take common 6 plus 6 is greater than 0. That implies x square minus 5x plus 6 is also greater than 0. That implies write the factors. 5x means 2x minus 3x, 2 3s are 6. So you can take the factors 2 comma 3. This is also greater than 0. That implies take common x. X minus 2 take common minus 3 and x minus 2 is greater than 0. That implies x minus 2, x minus 3 is greater than 0. And therefore, see the definition in the note 1, x minus 2 into x minus 3 is greater than 0, then the x belongs to minus infinity comma alpha union beta comma beta. No, sorry, beta comma plus infinity. So for this we have to write, therefore x belongs to minus infinity comma alpha. Alpha means 2 union beta. Beta comma beta means 3 to plus infinity. Plus infinity. So if అక్కడ వరకు ఒకటి. if ఒకవేళ if f dash of x is greater than 0, if f of అయితే that implies
f of x is greater than 0 కనుక వస్తే ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్, f of x is increasing in the interval in the interval minus infinity comma 2 union 3 comma plus infinity. ఒకవేళ and if f dash of x less than 0 కనుక అయ్యి ఉంటే f of x is decreasing. f of x is decreasing in the interval 2 comma 3. Hence solved. So this is the problem when the function is increasing or decreasing. And one more problem number 2. Prove that tan x greater than sin x for all x belongs to 0 comma pi by 2. It's a very important problem. Solution. Prove that tan x greater than sin x in the interval 0 comma pi by 2. First write the given function. Given f of x is equal to tan x minus x ఆ గ్రేటర్ దాన్ sin x అనేది తర్వాత చూద్దాం. tan x minus x for all x belongs to 0 comma pi by 2. sin pi by 2 అంటే ఎంత అవుతుంది? అప్పుడు x ప్లేస్ లో sin pi by 2 పెడితే 90 కదా, కాబట్టి 0 కూడా అవ్వచ్చు. కాబట్టి దట్ ఇంప్లైస్ f of 0 పెడితే tan 0 minus 0 that is equal to tan 0 means 0. Therefore f of 0 is equal to 0. Now derivative f dash of x is equal to derivative tan x means secant square x. Secant square x mean minus 1 x means 1 minus 1 that is greater than 0. So therefore the derivative of that function is greater than 0. That is equation 1. Greater than 0 means increasing order. And therefore the function f of x is increasing function. Therefore f of x is equal to tan x minus x greater than 0. Clearly f of x is greater than 0. అంటే f of x అన్న tan x minus x అన్న ఒకటే, కాబట్టి ఇదంతా గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే ఆల్మోస్ట్ f of x is also greater than 0. అంటే ఇది ఆల్రెడీ ఉంది కదా, tan x minus is also greater than 0 అని. అంటే therefore f of x is equal to tan x greater than x. This is equation 2. ఇప్పుడు రెండో తీసుకుంటాను. అండ్ g of x is equal to x minus sin x. అంటే ఇదే ఫంక్షన్ ని 2 పార్ట్స్ గా చేసుకున్నా. ఈ x ని తీసుకెళ్తే tan x minus x, తర్వాత ఈ sin x ని తీసుకెళ్తే x minus sin x, మొత్తం లాస్ట్ లో కలిపేస్తాను అనమాట. ఓకేనా? కాబట్టి x minus sin x for all x belongs to 0 comma pi by 2. Now 0 పెడదాం. Now x place లో 0 పెడితే 0 minus sin 0 means 0, that is equal to 0. We now prove that tan x greater than sin x. ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది. For all x belongs to 0 comma pi by 2. Therefore g of 0 is equal to 0 కూడా వచ్చింది. అండ్ డెరివేటివ్ కడితే ఎంత అవుతుంది? g dash of x is equal to g of x అంటే ఇది, g dash of x అంటే 1 minus cos x. That is also greater than 0. అంటే that implies g dash of x is also greater than 0. So this is equation 3.
therefore greater than 0 వచ్చింది కాబట్టి g of x is also an increasing function. Increasing function, that is g of x is equal to x minus sin x is greater than 0 వచ్చింది కాబట్టి therefore g of x is equal to x greater than sin x. This is equation 4 అనుకుందాం. therefore మొత్తాన్ని కలిపేస్తున్నాను. from equations 2 and 4 2 లో చూడండి tan x greater than x greater than sin x అంతేగా. we get 2 and 4 లో ఏమొస్తుంది మనకు చూడండి. 2 లో ఉందేమో tan x greater than x, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది x greater than sin x. for all x belongs to 0, pi/2 ఇదేగా మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది. కాబట్టి 2 and 4 are equal. f of x is equal to g of x కాబట్టి ఫ్రమ్ 2 నుంచి ఏమొచ్చింది tan x greater than x వచ్చింది. 4 లో ఏంటిది x కంటిన్యూషన్ అన్నమాట, x greater than sin x కాబట్టి hence solved. So this is the problem when the function is increasing or decreasing. Check it. Okay. Next, one more definitions. The very important definition. Locally increasing. So ఒక డయాగ్రామ్ వేసి చెప్తాను, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. రైట్, దిస్ ఈజ్ 0. లోకల్లీ ఇంక్రీజింగ్ అంటే చూడండి, ఇప్పుడు మనకి ఏదున్నా సరే క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ a, b. ఇది a, ఇది b. క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ a, b. If you have any doubts, please raise your hands. No problem. This is a recorded video, but no problem. If you have any doubts, please ask. See, ఇక్కడ a అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. a అనే పాయింట్ ఇది, ద నైబర్హుడ్ ఆఫ్ a, అండ్ b ఇక్కడతో క్లోజ్ అయిపోతుంది, ఇంకా అటువైపు ఏమీ లేదు. సో b పాయింట్ ఇది. ఈ ఇన్ బిట్వీన్స్ లో c అనే వాళ్ళు ఉన్నారు. c యొక్క ఇన్ బిట్వీన్స్ ఇక్కడ c అనేది ఉంటే c యొక్క నైబర్హుడ్స్ ఇవి. రైట్, ఓకే. సో లోకల్లీ ఇంక్రీజింగ్ కాబట్టి ఏ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ వరకు వస్తే ఇంక్రీజింగ్, ఇది ఏ అయితే ఏకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నైబర్ ఎవరు, a ప్లస్ Δ1. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అయితే ఏమవుతుంది, a మైనస్ Δ1 అవుతుంది. ఇంక్రీజింగ్ కాబట్టి ఆ ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఇంక్రీజింగ్ అవుతుంది, అలా ఇంక్రీజింగ్ అవుతుంది. ఏ తర్వాత a ప్లస్ Δ1 కాబట్టి, ప్లస్ 1 Δ1 కాబట్టి. అదే b చూడండి, bతో b మైనస్, bకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎవరు లేరు, సో b మైనస్ Δ2, b మైనస్ Δ, ఇది ఆల్రెడీ Δ1 మనం యూజ్ చేసేసాము. b మైనస్ Δ2, b కన్నా తక్కువే కాబట్టి సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్ కాబట్టి ఫంక్షన్ దీన్ని ఇలా రాసుకున్నా, ఇంక్రీజింగ్. bకి రైట్, b ప్లస్ Δ2 ఎవరు లేరు, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నైబర్స్ ఎవరు లేరు.
ఏకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ డెరివేటివ్స్ ఎవరు లేరు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నైబర్స్ ఎవరు లేరు. ఏకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నారు, బికి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నారు. అదే సికి చూస్తే సి ఇన్ బిట్వీన్స్ లో ఉంది కాబట్టి దీనికి నైబర్ ఎవరంటే దీనికి నైబరు సి మైనస్ డెల్టా అనుకుందాం. దీనికేమో సి ప్లస్ డెల్టా, ఆల్రెడీ డెల్టా 1 డెల్టా 2 డెల్టా. ఓకేనా, ఇది సి అంటే నైబర్స్ అనమాట, వీళ్ళిద్దరు నైబర్స్. ఒకటి సి మైనస్ డెల్టా, ఇంకొకటి ఏమో సి ప్లస్ డెల్టా. ఇప్పుడు ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ రాయాలి. సో సి ఇక్కడ వరకు ఉంటే సి ప్లస్ డెల్టా కాబట్టి సి ప్లస్ డెల్టా, ప్లస్ అంటే ఇంక ఎక్కువ, సి కన్నా ఎక్కువ కాబట్టి సో కొంచెం హైట్ పెంచుతున్నాను. సి మైనస్ డెల్టా కాబట్టి ఇక్కడ వరకు రాయండి. ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి ఇట్లా ఇంక్రీజింగ్ అవుతుంది ఫంక్షన్. ఓకే, ఇది ఏ అనే పాయింట్ అయితే ఏ కామా దానికి ఇమేజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. ఇది బి పాయింట్ అయితే బి కామా ఎఫ్ ఆఫ్ బి దాని యొక్క ఇమేజ్. ఇది సి పాయింట్ అయితే ఇది సి కామా ఎఫ్ ఆఫ్ సి, డొమైన్ కోడమైన్. Okay, by using this definition I will write the conditions. Listen carefully. Locally increasing, let f maps closed interval a comma b to capital R. f అనేది ఒక ఫంక్షన్ అన్నమాట. ఇగో ఇది ఇలా ఒక ఫంక్షన్ ఇంక్రీజింగ్ అవుతుంది. b a function, b a function and c belongs to open interval a comma b. c means c అనేది ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే నాకు a కి b కి మధ్యలో దొరికింది. నాకు a కి b కి మధ్యలో ఉంది కాబట్టి c belongs to open interval a comma b. Then first point, then f is said to be locally increasing at the point c. ఫస్ట్ c దగ్గర తీసుకుందాం. అంటే ఎందుకని c కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఉన్నాడు, రైట్ హ్యాండ్ ఉన్నారు కాబట్టి c దగ్గర చూద్దాం. లోకల్లీ ఎట్ c అంటే అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ఆఫ్, దీని డెఫినేషన్ ఎలా రాస్తామంటే దట్ ఇంప్లైస్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్. ఇక్కడ మనం డెల్టాలు తీసుకున్న సి దగ్గర ఓన్లీ ఈ పార్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. ఓకే, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ డెల్టా కాబట్టి ఇక్కడ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ డెల్టా గ్రేటర్ దాన్ 0. డెల్టా ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ రియల్ నంబర్, నో ప్రాబ్లం. సచ్ దట్ మనం తీసుకున్న ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి కన్నా తక్కువ ఉంటే, ఇది సి కాబట్టి దీనికి ఇమేజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి. మీరు తీసుకున్న అంటే మనకు వచ్చిన వాల్యూ సి కన్నా తక్కువ వస్తే ఎక్కడ ఉంటారు? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉంటారు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా. సి కన్నా తక్కువ వస్తే ఇక్కడ ఉంటారు, సి కన్నా ఎక్కువ వస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉంటారు, సి కన్నా ఎక్కువ వస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉంటారు. కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి అయితే for all x belongs to c minus delta comma c, this is a subset of closed interval a comma b. చూసారా, x belongs to c minus delta comma c అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఈ ఇన్ బిట్వీన్స్ లో ఉంటారు. ఎప్పుడంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి అయితే. అర్థమైందా? కాబట్టి ఇక్కడ దాకా. ఒకవేళ అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి అయితే అప్పుడు ఎక్స్ లైస్ బిట్వీన్ ఎక్కడ దాకా ఎక్కడ ఉంటారు? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి, సి కన్నా ఎక్కువ అంటే ఇక్కడ ఉంటారు వాల్యూస్. అంటే సికి సి ప్లస్ డెల్టాకి మధ్యలో ఉంటారు కాబట్టి ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు సి కామా సి ప్లస్ డెల్టా. దిస్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి. రైట్, అది ఫస్ట్ పాయింట్. నౌ సెకండ్ పాయింట్, సి దగ్గర అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏ దగ్గర చూద్దాం. ఏ దగ్గర లెఫ్ట్ ఎవరు లేరు, ఏకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మాత్రమే ఉన్నారు. అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. ఇక్కడ ఏ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ.
రెండో పాయింట్ ఏంటంటే ఎఫ్ ఈస్ సెడ్ టు బి లోకల్లీ ఇంక్రీజింగ్ ఎట్ ద పాయింట్ స్మాల్ ఏ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఓకేనా? ఇఫ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్, ఇక్కడ డెల్టా 1 తీసుకున్నాను కదా, డెల్టా 1 గ్రేటర్ దాన్ 0, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ డెల్టా 1 గ్రేటర్ దాన్ 0 సచ్ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది లెస్ దాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అవ్వాలా, గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అవ్వాలా? గ్రేటర్ దాన్ అవ్వాలి. ఎందుకని ఏకి తర్వాత ఏ తర్వాత ఉన్నది, ఏకి లెఫ్ట్ ఎవరు లేరు కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ, కమా ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు, ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఏకి ఏ ప్లస్ డెల్టా 1 కి మధ్యలో ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ కామా ఏ ప్లస్ డెల్టా 1. దిస్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి. ఓకేనా? దీనికి ఒకటే ఉంటుంది. దీనికి అనుకోండి రెండు ఉన్నాయి చూసారా, ఒకటేమో సి మైనస్ డెల్టాకి సికి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఈ ఫంక్షన్, అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి, ఈ రెండు ఉన్నాయి. ఎందుకని దీనికి నైబర్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి, అటు ఇటు ఉన్నారు కాబట్టి. దీనికి ఏకి నైబర్స్ ఎవరున్నారు, ఒక్కళ్ళే ఉన్నారు. ఏకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఒక్క నైబరే ఉన్నాడు కాబట్టి ఒకటే రాశాను. అలాగే మూడో పాయింట్, ఎఫ్ ఈజ్ సెడ్ టు బి, ఎఫ్ ఈజ్ said to be locally increasing at the point b దగ్గర మాట్లాడదాం. బికి ఎవరున్నారు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇఫ్, ఇప్పుడు మీరు చెప్పొచ్చు నాకు ఈ డెఫినేషన్ చెప్పండి మీరు. ఇఫ్ బికి ఎవరిని వాడాం మనం, బికి మనం ఎవరిని వాడాం, డెల్టా 2 గ్రేటర్ దాన్ 0 సచ్ దట్, చెప్పండి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ, ఎఫ్ ఆఫ్ బి గురించి కాబట్టి లెస్ దాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి, కామా ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు బి మైనస్ డెల్టా 2 కామా బి రావాలి. సబ్సెట్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద ఇంక్రీజింగ్, లోకల్లీ ఇంక్రీజింగ్ డెఫినేషన్. నౌ one more definition, locally decreasing, right? లోకల్లీ డిక్రీజింగ్ అంటే సేమ్ డయాగ్రామ్ చూడండి. డిక్రీజింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ఏమవ్వాలి, డిక్రీజింగ్ అవ్వాలి. ఏ దిస్ పాయింట్ బి, ఇక్కడ ఏ క్లోజ్ అయింది, ఇది బి. సో నైబర్స్ ఇది, ఇన్ బిట్వీన్స్ లో సి తీసుకుందాం. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక నైబరు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక నైబరు, అండ్ ఇక్కడికి. ఇది బి మీన్స్ ఇది బి మైనస్ డెల్టా 2, ఇది ఏ ప్లస్ డెల్టా 1, సి కాబట్టి సి మైనస్ డెల్టా, సి ప్లస్ డెల్టా. డిక్రీజింగ్ కాబట్టి చూడండి, ఏ ప్లస్ డిక్రీజింగ్ కాబట్టి ఏం చేయాలంటే ఫంక్షన్ ఇలా డౌన్ చేయాలి. డిక్రీజింగ్ సి అనేది ఇది కాబట్టి సి మైనస్ డెల్టా పెద్దగా ఉండాలి, అండ్ సి ప్లస్ డెల్టా కింద తక్కువ ఉండాలి. సో ఇలా డిక్రీజింగ్ అవ్వాలి. సో డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్, రైట్? Now
ఐ రెడ్ ద డెఫినేషన్. సే దానికి దీనికి కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు. లోకల్లీ డిక్రీజింగ్, లెట్ ఎఫ్ మ్యాప్స్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ a comma b to capital R be a function and C belongs to open interval a comma b. Then first point, f is said to be locally decreasing at the point C దగ్గర తీసుకుందాం. అయితే if there exists, C దగ్గర డెల్టా తీసుకున్నాం కాబట్టి డెల్టా గ్రేటర్ దాన్ 0 such that, ఇప్పుడు డిక్రీజింగ్ కాబట్టి ఏముండాలంటే such that f of x less than f of C for all x belongs to C comma C plus delta subset of closed interval a comma b. అబ్జర్వ్ చేయండి జాగ్రత్తగా. లోకల్లీ డిక్రీజింగ్ ఎట్ ద పాయింట్ సి. లోకల్లీ డిక్రీజింగ్ అంటే దీనికన్నా తక్కువ ఉండాలి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ సి, లెస్ దాన్ అంటే ఇక్కడ ఉండాలి, ఇటువైపు ఉండాలి. లెస్ దాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి అయితే ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు, కానీ ఏమవుతుంది చూడండి, ఇక్కడ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు సి కామా సి ప్లస్ డెల్టా అవుతుంది. సి ప్లస్ డెల్టా లెస్ దాన్ అయినప్పుడు ఏంటి, ఈ పై నుంచి ఇట్లా వస్తుంది కాబట్టి చేంజ్ అవుతుంది. చూడండి, డిక్రీజింగ్ కాబట్టి ఏమవ్వాలి, సి నుంచి ఇటు రావాలి, అంటే ఇట్లా దిగిపోతుంది ఫంక్షన్, అంటే ఇటు వెళ్ళిపోతుంది, ఇది రాయాలి. లెస్ దాన్ కండిషన్ వచ్చినప్పుడేమో సి కామా సి ప్లస్ డెల్టా రాయాలి. ఓకేనా. అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి అయితే ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు సి మైనస్ డెల్టా కామా సి subset of closed interval a comma b. Okay, and one more condition, f is said to be locally decreasing at a point దగ్గర చూద్దాం. if ఏ దగ్గర మనం డెల్టా 1 యూజ్ చేసాం కదా, డెల్టా 1 గ్రేటర్ దాన్ 0, ఇఫ్ డెల్టా 1 గ్రేటర్ దాన్ 0 సచ్ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ, డిక్రీజింగ్ చూడండి ఇలా దిగిపోతుంది కిందకి, లెస్ దాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ కామా ఏ ప్లస్ delta 1, a plus delta 1. This is a subset of closed AB. Okay, and third point, f is said to be locally decreasing at b అనే పాయింట్ దగ్గర చూడండి. ఇది అప్పుడు ఏమవుతుంది, లోకల్లీ డిక్రీజింగ్ ఎట్ బి అంటే ఇఫ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ డెల్టా 2 గ్రేటర్ దాన్ 0 సచ్ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ అంటే బి దగ్గర నుంచి చూడండి, బి దగ్గర నుంచి పైకి వెళ్తుంది ఇట్లాగా. ఓకేనా, ఇక్కడ నుంచి చూస్తేనేమో పైకి వెళ్తుంది, ఇక్కడ నుంచి చూస్తేనేమో డిక్రీజింగ్ అవుతుంది. కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి అయితే ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు బి మైనస్ డెల్టా 2 కామా బి. దిస్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ ఏబి. సో దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ లోకల్లీ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ లోకల్లీ డిక్రీజింగ్. లోకల్లీ డిక్రీజింగ్ ఒక్కసారి చూడండి, f is a function, c belongs to open interval a comma b, then f is said to be locally decreasing at c
F is said to be locally decreasing at C if delta greater than 0 such that f of x less than f of c. f of x అనేది f of c కన్నా తక్కువ అయిపోతుంది, తగ్గింది అంటే ఫర్ ఆల్ x బిలాంగ్స్ టు ఏమవుతుంది చూడండి, ఇది f of c, మనకు వచ్చిన f of x వాల్యూ లెస్ దాన్ f of c అంటే ఈ యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఉండాలి, కానీ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి ఇలా కిందకి దిగిపోతుంది, అంటే పై నుంచి కిందకి దిగుతున్నాను అంటే పాజిటివ్ లాగా ట్రీట్ చేసుకోండి దీన్ని కూడా, కానీ రాయిడ్ డయాగ్రామ్ లో మాత్రం లెస్ దాన్ చూపిస్తున్నాం మనము, కాబట్టి సి కామా సి ప్లస్ డెల్టా లెస్ దాన్ అన్నాడు, అదే గ్రేటర్ దాన్ అన్నప్పుడు సి మైనస్ డెల్టా కామా సి క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి. దెన్ ఎఫ్ ఈ సెడ్ టు బి లోకల్లీ డిక్రీజింగ్ ఎట్ ద పాయింట్ ఏ దగ్గర చూడండి, డెల్టా 1 గ్రేటర్ దాన్ 0 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కన్నా తక్కువ, ఇగో ఇది ఇక్కడ ఏ ఉంది, ఏ కన్నా తక్కువ అంటే ఇక్కడ ఏ కన్నా తక్కువ లెస్ దాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ కామా ఏ ప్లస్ డెల్టా 1. locally decreasing at b delta 2 greater than 0 f of x greater than f of b కన్నా ఎక్కువ అయితే ఓకేనా, అప్పుడు b దగ్గర నుంచి చూసుకోండి, b దగ్గర నుంచి ఎక్కువ ఇట్లా వెళ్తుంది, a నుంచి చూస్తే a కన్నా తగ్గుతుంది, b నుంచి చూస్తే b కన్నా ఇటు పైకి ఓకేనా, greater than f of b for all x belongs to b minus delta 2 comma b. Okay, so this is the definitions of locally increasing and locally decreasing. By using these two definitions, I will prove one theorem on next class, that is the Darboux theorem. Thank you.